ये आगु आम पढ़ी वैदिक एज को जो देखला आम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद से आम चारोटी वर्ण थिला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तापर आमर शूद्र थिला आम ताको पढ़ी सारीचे। एबे कौन देखिए आमर ना रिलीजियस मूवमेंट इन एंशिएंट इंडिया माने से जो चारोटी वर्ण थिला से भितर कौन आमर जैनिज्म आ तापर आमर बुद्धिज्म केमिति आसिले। देख जिनस है कौन आम देखुचे कि आम जो वैदिक एज थिला सेठी कौन सेठी आमर बहुत अंधविश्वास को मानुले। देख विश्वास भल विश्वास अंधविश्वास बहुत खराब है। मु कहि कौन पाठ पढ़ है तुम ये पढ़ तुम डेफिनेटली ओपीएससी ओएसओ हो ये विश्वास किंतु एमती नुह ना कि भाई रात 12टा जाकर कभी पोखर 108 थर बुड़ी पक माने बुड़ी पड़ 10 टा नड़िया फटे दियो तुम हो चाकरी ये अंधविश्वास। तो हूँ कौन ना जो लोक थे किसी लोक थे क्षत्रिय भितर से कौन कले मन रख कौटी क्षत्रिय भितर से कौन कहले से कहले कि एक ब्राह्मणकर जो डोमिनेंस अच्छी द्वितीय कौन कि सोसाइटी रे एते सारा अंधविश्वास माड़ी कर चली से कौन निजे गोटे अलग सोसाइटी क्रिएट कले। जदि हम देखा सारे वैदिक कथा आपण मन थी कि जो हमारे वैदिक एज थिला गोटे हूँ इयरली वैदिक तापर लेटर वैदिक। इयरली वैदिक रे कौन कि जो पिलाटी ब्राह्मण अच्छी जदि ता पुओ युद्ध कर क्षत्रिय कह मैंने ब्राह्मण पुओ ब्राह्मण हेनी से क्षत्रिय सी ऑक्युपेशन तुम कौन प्रोफेशन से हिसाब से तुमको वर्ण दिया कि लेटर वैदिक कौन होगा कि ना भाई ब्राह्मण पुओ ब्राह्मण क्षत्रिय पुओ क्षत्रिय। तो जिनस ये टाइप बहुत सारा कास्ट रिजिड चलला से भितर दुईटी आमर कौन धर्म आसीजे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है। तो आम एबे पढ़ा जैनिज्म को तापर पढ़ा बुद्धिज्म को। जैनिज्म से कौन कही ना दे डिड नॉट बिलीव इन गॉड माने गॉड उपर जो कौन भगवान अच्छा वेद है ये जो सैक्रिफाइस कले कौन बलि प्रथा ये बिल्कुल विश्वास करुले हिसाब कौन कि ओनली कर्म देखा कर्म बोली माने कर्म ही सब किसी भाई तुम कर्म कर चल है। तो माने जो गॉड होगला वेद से होगला सैक्रिफाइस करवा बलिदान दबा से बिल्कुल भी बिलीव करुले। तुम यू प्रथम क्वेश्चन बनीज है। सेकेंड कौन जा देख जिनस हूँ कि जैनिज्म भितर देयर वर ए टोटाल 24 तीर्थनकर माने कौन तीर्थंकर माने कौन तामान होची गुरु कहती है माने 24 प्रकार गुरु थिले है। तो जो मेन कि आमर फास्ट गुरु किए मन रखिब सबुठ इम्पोर्टाट सी आमर ऋषभनाथ ताकू आदिनाथ बोली कह जाए सी होती आमर फास्ट गुरु थे कहार आमर जैनिज्म मन रखिब ऋषभनाथ कौन सी फाउंडर मत कह पचार जैनिज्म फाउंडर किए तुम कह आमर ऋषभनाथ बोली आ मन रखिब आमर भगवत पुराण रे ताकू लॉर्ड विष्णु कंपेयर कराई बुझेगा पचार देव कि आमर कौ गुरु थे जैनिज्म जहाँ लॉर्ड विष्णु कंपेयर कराई तुम कह कौन ऋषभनाथ मन रखिब भाई या ठुना मन रख एटा को छाड़देले तुम जैनिज्म बुद्धिज्म किसी आवश्यक ना ये गोटे वीडियो तुम मोर देन सफिशिएंट ओके। तापर आकु जा देख सी कौन कहूँ जो 24टा थे गुरु ना है तुम तीर्थंकर को क्या गुरु कह जो आम प्रथम 22 थे से इम्पोर्टाट नुह खास नुह है कि मन रखिब जो 24टा थे समस्त ऑल थे क्षत्रिय समस्ते क्षत्रिय थे मैंने ब्राह्मण जो डोमिनेंस था सोसाइटी से बाहर कर सी निजे किसी जैनिज्म होगले से किसी बुद्धिज्म होगले। तो आम पढ़ुचे जैनिज्म पढ़ुचे तो समस्त कौन आम क्षत्रिय थे। तापर कौन कहली कि जो 22टी आम प्रथम थे गुरु थे किसी हिस्ट्री सेमती ना आम कौन पढ़ा 23 तापर पढ़ा 24 है। तो जो 23 नंबर जी सी आम कौन ताक ना हूँ परशुनाथ है सी कौन आम 23rd आम गुरु थे मन रखिए सी आम कौन ना 23rd बहुत बहुत इंपोर्टाट। अच्छा तापर कौन है ना ही वाज द सन ऑफ बापा किए ना बापा हूँ काशीर काशीर जो राजा थे ना कौन ना अश्वसेना तांकर पुओ होचंती किए परशुनाथ जे आमर 23 गुरु थे है 23 नंबर गुरु थे 23 नंबर गुरु थे सी तांकर जो मेन टीचिंग थिला से कौन कहते भाई मेन टीचिंग हूँ नॉन इंजुरी भाई लोक तुम कौन माने अहिंसा है कहते ना अहिंसा जो कहते कि फूल भी कौन जीवन अच्छी फल भी जीवन अच्छी बिल्कुल अहिंसा हिंसा बिल्कुल रखनी टीचिंग थिला। सेकेंड कौन सत्य सब सत्य कह सब सत्य तापर कौन ना आमर असत्य को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करबनी असत्य जुआड़े थी तुम से पलैब असत्य को बिल्कुल नुह नॉन पोजेसन लाई जो कहते ना आम कौन अपरिग्रह है ये जो चारोटी कौन मेन टीचिंग थिला मन रखिब जो 23 नंबर गुरु थे किए ना परशुनाथ केवल थिला आमर कौन ना आमर ये चारोटी टीचिंग थिला। पर कौन आम पढ़ा जो महावीरा आसी पढ़ा सी कौन आउ गोटे एक्सट्रा आड करदे ना कौन ना हूँ ब्रह्मचार्य है। तो मन रख आजिका डेट में 5टी अच्छी 5टी टीचिंग अच्छी है तो 5टी जो प्रिंसिपल अच्छी पचार देव माने कौन 5टी थे माने परशुनाथ कह ना केवल 4टी ब्रह्मचार्य को आड कले कि महावीरा बुझीगला ओके। देन आपको जा देख आपको कौन हूँ
ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 24ଟି ଯୋଉ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଥିଲେ କହିବା କିମ୍ବା ତମେ ତୀର୍ଥଙ୍କର କୁହ, ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଯେତିକି ଦରକାର ମନେ ରଖିବ। ଫାଷ୍ଟ କି ଆମର ନା ଋଷଭନାଥ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ନା ସେ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଥିଲି ସେ କଣ ଆମର, ନା ସେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କାହାର, ନା ଆମର ଜୈନିଜମର। ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ, ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ କଣ, ସାର୍ ବୁଲ। ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣ ବୁଲ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଣ, ସେକେଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଅଜିତନାଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ କଣ, ଆମେ ସିଧା ଆସି ଆମର ଏଇଠିକି ହେଲା। ଓକେ, ଥାର୍ଡ ଯିବା ହେଲା। ତାପରେ କଣ, ହଁ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ମାନେ କଣ, ଏ 24, 23, 22, 21, 20, 19 ହେଲା। ଇଏ ଆମର 19 ନମ୍ବର। ତ 19 ନମ୍ବର ଯେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ମଲ୍ଲିନାଥ ଥିଲେ। ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ପାଇଁ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଥିଲା କଳସ। ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି ହେଲା। ଏବେ ପାଇଁ ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଥିଲା କଳସ ହେଲା। ତାପରେ କଣ, 23rd ଗୁରୁ ଯିଏ ପଢିଲେ କଣ, ନା ପରଶୁରାମନାଥ। ସେ କାହା ପୁଅ ଥିଲେ, ନା ଆମର ଅଶ୍ୱଶେନଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ। ସିଏ କଣ, ନା 23rd ଆମର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ କଣ ଥିଲା, ନା ଆମର ସ୍ନେକ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 24 କିଏ, ସେ ଥିଲେ ମହାବୀରା। ତାଙ୍କର କଣ, ନା ଲାୟନ। ବୁଝିଲା, ଏତିକି ତମେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ମନେ ରଖିବ, ବାକି ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଏବେ କଣ, ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ପରଶୁରାମନାଥ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ମେନ୍ ପଢିଦେଲେ। କଣ ପଢିଦେଲେ, କି ତାଙ୍କର 4 ଟଙ୍କା ଟିଚିଂ ଥିଲା। ୟା ପଢିଦେଲ, ସେତିକି ଦରକାର, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଯେ ଆମେ କଣ, ମହାବୀରା ଉପରକୁ ହେଲା। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ମହାବୀରା, ବହୁତରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କି ମହାବୀରା ୱାଜ ବର୍ନ ଆଟ୍ କୋଉଠି, ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କୋଉଠି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମହାବୀରା କଣ, ନା ଆମର ଦେଇଛି କୁନ୍ଦଗ୍ରାମର ନିୟର ବୈଶାଲୀ। ବୈଶାଲୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁନ୍ଦଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା, ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ନେମ୍, ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ବୁଝିଲା, କଣ ଥିଲା, ନା ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ଭାଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏ ଭିଡିଓକୁ ବନେଇବାରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଲେଖି ପିକି ନା ସେ ବହିର ମାନେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ନା, ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭାଇ ଗୋଟେ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫାଦର, ମହାବୀରଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଦର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖି ନପାର। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିଲେ କଣ, ସେ ମାନେ କଣ ହେଡ ଅଫ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ହେଲା। ଆମର ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୋଉ କ୍ଲାନ ଥିଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ ହେଡ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର। ତାଙ୍କ ମାନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତାଙ୍କ ମଦର ନା କଣ, ତ୍ରିଶଳା। ତାଙ୍କର ମଦର ଯେ ତ୍ରିଶାଲା। ସିଏ କଣ, ନା ସେ ସିଷ୍ଟର ଅଫ ଚେତକା ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚେତକା କିଏ, ଚେତକା ହଉଛନ୍ତି କି ଆମର, ନା ଯୋଉ ଲିଚ୍ଛବି ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜା ଥିଲେ ବୈଶାଳୀର, ମାନେ ବୈଶାଳୀ ରାଜା କି ଆମର ଲିଚ୍ଛବି ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଚେତକା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚେତକାଙ୍କର ଭଉଣୀ କି ଆମର, ନା ଆମର ତ୍ରିଶଳା। ତ୍ରିଶଳା କି ଆମର ସିଏ, ନା ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହାବୀରଙ୍କର ମା ନା ହେଲା। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ୟାକୁ ମୁଁ ରେଡ୍ କରିଦେଇଛି, ବହୁତରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ। ସାର୍ କଣ, ମହାବୀରଙ୍କ ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ୟଶୋଦାକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହବାକୁ ମୁଁ କହିବି କଣ ପାଇଁ, ବଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଏବେ ପାଇଁ ମହାବୀରଙ୍କର ୱାଇଫର ନାଁ କଣ, ୟଶୋଦା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନା କଣ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନା। ମନେ ରଖ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନୀ ନୁହଁ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନା। ବୁଝିହେଲା, ତ ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନା ଯିଏ, ସିଏ ବେସିକାଲି କଣ, ବାହାଘର କାହାକୁ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ ଜମାଲିକୁ। ଜମାଲି କିଏ, ଯିଏ ଜମାଲି ବନିଥିଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ ବନିଥିଲେ କାହାର, ଆମର ମହାବୀରଙ୍କର। ବୁଝିହେଲା, ଏତିକି ହଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ କଣ, ନା ତାପରେ ଜିନିଷ ହଉଛି କି 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କାହାର, ମହାବୀରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କଣ, ନା ସେ ଆମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେଲା। ବୁଝିଲା, ସେ ଆସ୍କେଟ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ତାପରେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଶାଳ ଗଛ, ଶାଲ ଟ୍ରି ତଳେ ସେ କଣ, ତାଙ୍କର ପାଇଥିଲେ କଣ, ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି, ମାନେ କୈବଲ୍ୟ କୁହ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଣ କୁହ। ବୁଦ୍ଧିଜିମରେ ତାକୁ ନିର୍ବାଣ କୁହନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ କୈବଲ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ହେଲା କଣ, ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛ ପାଇଥିଲେ କୈବଲ୍ୟ। ସାର୍ କେବେ ପାଇଥିଲେ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ନା 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଲା। 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ କୈବଲ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ସାର୍, ଗୋଟେ ରିଭର ଥିଲା, ରିଭର ନାଁ ହଉଛି କଣ, ନା ଆମର ରିଜୁପାଳିକା। ମନେ ରଖି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରିଜୁପାଳିକା ରିଭର ତଳେ ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛ ଥିଲା, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଟାଉନର ନାଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କରିନି। ନା ହଉଛି କଣ, ଜାମ୍ବିକା ଗ୍ରାମ ହେଲା। ଟାଉନର ନାଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କଣ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ, ମହାବୀରଙ୍କୁ ଅଦର ନାଁରେ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ନିଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆରହାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କୈବଲ୍ୟନୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ମହାବୀରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ, ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ, 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ହେଇଥିଲା ସାର୍ କୋଉଠି, ଲୋକେସନ ହଉଛି ଆମର କଣ, ନା ପାଟନାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରାଜଗୃହ ବୋଲି, ତା ପାଖରେ କଣ, ନା ଆମର ପାବାପୁରୀ। ପାବାପୁରୀରେ ନିୟ ରାଜଗୃହ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି, ପଚାରିଦବ, ଯେତେବେଳେ ମହାବୀରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ମହାବୀରଙ୍କର କଣ ହେଲା, ଆମର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା,
ସରି ଓକେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ତୁମକୁ ପଚାରିଦେବ କି ସେତେବେଳେ ଆମର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ମୌର୍ୟା ବୁଝିହେଲା। ତ ଏତିକି କ'ଣ ନା ଆମର ଏତିକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କାହାର ମହାବୀରଙ୍କ ଉପରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଜୈନିଜମ୍ ଥିଲେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଟିଚିଂ କ'ଣ ଥିଲା ତ ଆମେ କହିଲା ପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ମହାବ୍ରତ ଥିଲା କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଦେଲେ କି ଅହିଂସା ତାପରେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ତାପରେ ଅପଗ୍ରହ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସାର୍ କିଏ ଦେଲା ନା ମତେ ଏଇ ଚାରିଟା ନା କିଏ ଦେଲା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଟିଚିଂ କିଏ ନା ଆମର 23 ନମ୍ବର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ପରଶୁରାମନାଥ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କିଏ ନା ଇଏ ତାକୁ ଆଡ୍ କଲେ କିଏ ନା ଆମର 24 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର କି 24 ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କିଏ ମହାବୀରା ତାକୁ ଆଡ୍ କଲେ ଦେଇଛି ମହାବୀରା ଓନ୍ଲି ଆଡେଡ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ପଚାରିବ ୟାଠୁ ଅଧିକା ନୁହଁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ନା 3 ଜେମ୍ସ ଅଛି ହେଲା 3 ଜେମ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ତିନୋଟି ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଚାହୁଁଛ କି ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି ମୋତେ ନିର୍ବାଣ ଦରକାର ତାହେଲେ କ'ଣ ତମର 3ଟା ଜେମ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ୍ରିରତ୍ନ ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ 3ଟି ତମ ଯଦି ଜେମ୍କୁ କ'ଣ ଆଚିଭ୍ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଫଲୋ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମକୁ ମୁଖ୍ୟ ମିଳିବ ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ମିଳିବନି। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ତମକୁ ଠିକ୍ ନଲେଜ ଦରକାର ବିଲକୁଲ କଥା ଭାଇ ମୁଁ କହିବି ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ନ ପାଇଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତମେ ନା OSSC ପାଇବ ନା OPSC ହେବ ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ବହି ଅଛି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ ଖାଲି ଖାଲି ମାନେ ଖାଲି କ'ଣ ଗାଇ ନେବି ଏଇଟା ଘୋଷି ଦିଅ ଏଇଟା ଘୋଷି ଦିଅ ଏଇଟା ଘୋଷି ଦିଅ ଏଇଟା ଘୋଷି ଦିଅ ଘୋଷି ପାରିବ କି ଭାଇ ନା ତୁମକୁ ଦରକାର ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ହେଲା କି କ'ଣ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ତ ସେ ବି କହିଥିଲେ ଭାଇ ବୁଝିଗଲା କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ନଥିବ ତୁମକୁ କ'ଣ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସାମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କି ସାମ୍ୟକ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମିନିଂ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଦେଖ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ବି ମୁଁ କହିବି କିଛି ହେବନି। ଏବେ ବହୁତ ପିଲା କହିବେ ସାର୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର 40,000 ପିଲା OPSC ପକାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି OSSC କାହାର ହେଉନି ଆମର କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ରଖ ଠିକ୍ ନା। ଥାର୍ଡ କ'ଣ ନା ସାମ୍ୟକ କର୍ମ ହେଲା ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ତମେ ଠିକ୍ କର୍ମ କର ତମେ ଠିକ୍ ଆକ୍ସନ କର ମୁଁ ହିଁ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ କି ତମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କର୍ମ କରୁଛ ହେଲା ମାନେ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛ ହେଇପାରେ ତମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ ସେମିତି କର୍ମ କରିଥିଲ ତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବ ତ ଆର ଜନ୍ମରେ ତମେ ଭଲ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ସେ ତମ ଯିବ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ତିନିଟି କ'ଣ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜମିଷ୍ଠାକ ତ୍ରିରତ୍ନ ଥିଲା ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ ଏଇମାନେ ନା ଦେଖ ଏତିକି ଜିନିଷ ପଢ଼ିବ ୟାଠୁ ଅଧିକା ପଢ଼ିବନି ଭାଇ ଫସିଯିବ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା ପଢ଼ ସେଇଟା ପଢ଼ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା ଯେତିକି ମନେ ରଖିପାରିବ ନା ସେତିକି ପଢ଼ିବ ଖାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ପଢ଼ିବ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଲ୍ଫ ହେଲା ମୋଟିଫିକେସନ ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦାହ କରିଦେବେ ସାର୍ କେମିତି ଦେଖ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସିଏ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ସେ କ'ଣ ଭୋକିଲା ରହିବା ହେଲା ଜିନିଷ କ'ଣ କି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଲିଭ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁଡ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ସାଲ୍ୟୁସନ ତମକୁ କେତେବେଳେ ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ କି ଇଫ୍ ହି ଡେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଫିକେସନ ମାନେ ନିଜେ ମରିବ ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ କି ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଥିଲା କି ଭାଇ ତମକୁ ଯଦି ମାନେ ଭୋକ ହେଉଥିବ ଭାଇ ତୁମ ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ମିଳିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ କଥା ନ ମିଳିଲେ ତମେ ସେମିତି ଭୋକ ଅବଶ୍ୟ ମରିଯାଅ। ଇଭେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗ ଥିଲା ସେ କୁହନ୍ତି କି ତମେ ମେଡିସିନ ଖାଇବନି ମନେ ରଖ ଜୈନଜିମ୍ ନା ସେ ମେଡିସିନକୁ ବିଲକୁଲ ଡିନାଇ କରୁଥିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହିବା ଥାଏ ଯଦି ତମେ ମେଡିସିନ ଯଦି ଖାଇବ ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ତମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ମରିଯିବେ ତ କାହାକୁ ତ ମାରିବନି ପିଓର ଅହିଂସା ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ତମେ ଫଳ ଖାଇବନି ଶାଗ ଖାଇବନି ସବୁଠି ଜୀବନ ଅଛି ଗଛ ଖାଇବନି ବୁଝିଲା। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୈନଜିମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲିବରେସନ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଥିଲା କି ଯେଉଁ ମହାବୀରା ଥିଲେ ମହାବୀରା କିଏ ଆମର 24 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ଏଇଟା ତ ବିଲକୁଲ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ବିଲକୁଲ କେବେ ବି କହିବନି କି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ମହାବୀର ନାଁ ବହୁତ ନେଇ ସାରିଲିଣି। ସେ ଆଲାଉ କରୁଥିଲେ ଓମେନ୍କୁ କି ତମେ ଜଏନ୍ କର ସଂଘକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଓମେନ୍ ସୁଡ୍ ଅଲସୋ ଆଟେଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଓମେନ୍କୁ ବି ମୁଖ୍ୟ ମିଳୁ ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ 2 କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଓମେନ୍ ଥିଲେ ଜୈନ ରିଲିଜନର କ'ଣ କ'ଣ ଜଣେ ଶ୍ରାମିଣୀ ଜଣେ ଆମର କ'ଣ ନା ଶ୍ରାବିକାସ ଶ୍ରାମିଣୀ ଆଉ ଶ୍ରାବିକାସ ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବ ଥିଲେ ଜୈନଜିମ୍ ଥିଲେ ପଚାରିଦେବ ଜୈନଜିମ୍ର ନା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ହେଲା ଏମିତି ପଚାରିଦେବ। ତ ଜୈନଜିମ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସାର୍ କେମିତି ହେଲା ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ର କଥା କହିବା ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି କି ମହାବୀରା ପ୍ରିଚ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଚିଂକୁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କି କମନ୍ ପିପୁଲ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ହେଲା କି କମନ୍ ପିପୁଲ ଯାହା ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେ କହିଲେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା। ତାପରେ କ'ଣ ମହାବୀରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସେରେମନି ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଲୋକେସନ କ'ଣ ଆମର ନା ବିପୁଲ ଚାଳ ଅଛି ହିଲ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା ଆମର ରାଜଗୃହରେ ହେଲା ସେଇଠି ଦେଇଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ଯେତିକି ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି କେବଳ ସେତିକି ପଡ଼ିବ ୟାଠୁ ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜୈନଜିମ୍ ଥିଲେ ଲାଇ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଟ୍ରନେଜ୍ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ହେଲ୍ପ କଲା ଦେଖିବା ଆମର
ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବହୁତ ନାଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ରୟାଲ ସବସିଡିଆରୀ ଥିଲେ ଜୈନିଜିମର ବହୁତ ଦେଇଛି। ଯେମିତି କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଳିଥିଲା ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଯୋଉ ଖାରବେଳ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍ ଥିଲେ ସମ୍ପ୍ରତି ସେ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏତେ ପଚାରିବନି ହେଲା, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମନେ ରଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ୟାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଜୈନିଜିମକୁ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଠୁ ଅଧିକା ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ହେଲା କି ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟରୁ ଆମର କ'ଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ନା ଜୈନିଜିମ୍ ହେଇଗଲେ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବି ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଏତେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏତେ ବେଦ, ଏତେ ମାନେ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫ, ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଇଫ। ତ ହେଲା କ'ଣ ଜୈନିଜିମ୍ ବି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା ସାର୍। କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି କି ମଗଧରେ ହେଲା, ମଗଧରେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ପଇଲା। ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଏ ଲାଇନଟା ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମନେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ପଇଲା, ଯୋଉ ବହୁତ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯୋଉ ମହାବୀରଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ 200 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ପଇଲା। ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସେ କହିଛି ବହୁତ ସାରା ଜୈନ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟୁ ହେଲା। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଗଲେ ହେଲା। କୋଉ ଲୋକେସନ ନା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତା ନାଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶ୍ରାବଣ ବେଲଗୋଳ ଯାହା ବି ଥିଲା ହେଲା, ସେ ସେଠି କ'ଣ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଗଲେ, ମାନେ ସେ ପଳେଇଗଲେ କୋଉଠିକି ଆମର ନା ଆମର ପଳେଇଗଲେ ଆମର ସାଉଥକୁ ହେଲା କି। କାହା ଲିଡରସିପରେ ନା ଭଦ୍ରବାହୁଙ୍କର ଲିଡରସିପରେ। କାହାର ମନେ ରଖିବ, ଭଦ୍ରବାହୁଙ୍କର ଲିଡରସିପରେ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ ଦେଖେଇବି ନା ବେସିକାଲି ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ସାଉଥ ଥିଲା ନା ସେ କ'ଣ ନା ସେ ସାଉଥକୁ ସେ ମୁଭ୍ କଲେ ହେଲା, କିଛି କଲେ ସେ କାରଣ ନା ସେ ଭଦ୍ରବାହୁ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ନା ଭଦ୍ର ବାହୁ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ହେଲା କ'ଣ ତାପରେ ବାକି ଯୋଉ ରିମେନ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ମଗଧରେ ରହିଗଲେ ହେଲା। ତ କାହା ଲିଡରସିପରେ ନା ସେ ରହିଲେ ଆମର ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ହେଲା। ତ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଲିଡରସିପରେ ରହିଗଲେ କୋଉଠି ମଗଧରେ। ବାକି ଯୋଉ ସାଉଥକୁ ପଳେଇଗଲେ, ସ୍ପେସିଆଲି କହିବା ମୁଁ ଆମ ଯୋଉ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ସେ କାହାର ନା ଭଦ୍ରବାହୁଙ୍କର ଲିଡରସିପରେ ପଳେଇଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ ତାର ହେଲା କ'ଣ, ଏବେ ଆମର ମାନେ ମେନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହଉଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଠି ଆମର ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି। ହଁ ସେ କହିଲା ଏଠି ତ ବାକି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲା। ତ ହେଲା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭଦ୍ରବାହୁ ପଳେଇଗଲେ ନା ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଳିଆ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଇଠିକାର ଜୈନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ସେଇ ଭଳିଆ ରଖିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଛି କି ଯୋଉମାନେ ଭଦ୍ରବାହୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତିକି ଆମର ଗଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଗଲା ଦିଗମ୍ବର ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ଦିଆଗଲା ନା ଦିଗମ୍ବର ଦେଇଛି। କ'ଣ ନା ଫ୍ରମ୍ ନାଉ ଅନୱାର୍ଡ ଦ ସାଉଦର୍ନ ଜୈନ, ଜଣେ ସଦର୍ନ ଜୈନ ଥିଲେ। ସେ ସଦର୍ନ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଭଦ୍ରବାହୁ, ମନେ ପକାଅ ମୁଁ କହିଲି କି ଭଦ୍ରବାହୁ ଆମର ଗଲେ କୋଉଠି ନା ଆମ ସଦନକୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆ ଦିଗମ୍ବର, ବୁଝିଲା ସାର୍। ଦିଗମ୍ବର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦୋଜ ହୁ ରିମେନ୍ ନେକେଡ୍, ସେ ବିଲକୁଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେନି ଭାଇ, ବିଲକୁଲ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଦେହରେ ସୂତା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେନି ହେଲା, ଫୁଲ ଲଙ୍ଗଳା ସେ ବୁଲିବେ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ମଗଧରେ ରହିଗଲେ ସାର୍ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ, ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି କ'ଣ ଆମର ନା ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ମାନେ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର, ତାଙ୍କ ମାନେ ଲିଡରସିପରେ ଯୋଉମାନେ ମଗଧରେ ରହିଗଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଶ୍ଵେତାମ୍ବର। ତ ମନେ ରଖିବ ଦିଗମ୍ବର କହିଲେ କିଏ, ଦିଗମ୍ବର କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭଦ୍ରବାହୁଙ୍କ ଲିଡରସିପରେ ସାଉଥକୁ ଗଲେ। ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କିଏ ନା ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଲିଡରସିପରେ ମଗଧରେ ରହିଗଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦୋଜ ହୁ ଆଡପ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଏମାନେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ, ଏମାନେ ଖାଦି ପିନ୍ଧିଲେ, ଧଳା କଲର ସଫେଦ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ। ମାନେ କୋଉମାନେ ନା ଆମର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର। ମନେ ରଖିବ ଦିଗମ୍ବର କହିଲେ କ'ଣ ବିଲକୁଲ ନେକେଡ୍, ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବେ। ସେ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖ, ଦିଗମ୍ବର କହୁଥିଲେ କ'ଣ କି ଭାଇ ତମେ ନେକେଡ୍ ରୁହ ହେଲା, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ସ୍କାଏ ଯୋଉ ସ୍କାଏ ଆକାଶ, କ'ଣ ଆକାଶ ହଉଛି ଆମର ବସ୍ତ୍ର, ଆମେ ଭାଇ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ମାନେ ଭାବ ଟିକେ, ମାନେ ଏମାନେ କହିଲେ କି ଦେଖ ଦିଗମ୍ବର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଏ ବୋଥ ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ, ବୋଥ ଆମର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ବୁଝିଲା, ବୋଥ ଥିଲେ ଅହିଂସା ସବୁ କିଛି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ କ'ଣ ପୁରା ପିଓର ହେଇଗଲେ ଦିଗମ୍ବର। ସେ କହିଲେ କି ଭାଇ ଆମେ କି ପୁରା ନେକେଡ୍ ପୁରା ବୁଲିବା, ଆମେ କିଛି ପିନ୍ଧିବୁନି। ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଭାଇ କିଛି ପିନ୍ଧି କରିବି ହେଲା, ମାନେ ଲୁଗା ଫୁଗା ପିନ୍ଧି କରିବି ତମେ ମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦିଗମ୍ବର କ'ଣ ସେ କରୁନଥିଲେ। ତ ହେଲା କ'ଣ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି ସାର୍, କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯିବା ଆମର ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପେଜକୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ମହାବୀରା। ଦେଖ ମହାବୀରା ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ମନେ ରଖ ହେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍। କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ମହାବୀରା କଥା ନା, ଯଦି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି କ'ଣ କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର, ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କିଏ ଜଣେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ହି ନଟ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍, ବୁଝିଲା। ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ସେ କୁଆଡ଼େ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ୟାକୁ ତ ମୁଖ୍ୟ ମିଳିଛି କାହାକୁ, ମାନେ ମହାବୀରାଙ୍କୁ, ତାକୁ ତ ମୁଖ୍ୟ ମିଳିଲା ନା 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନା ନାହିଁ
ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦିଗମ୍ବର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଇଏ ମ୍ୟାରିଡ୍ କରିଥିଲେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ୟଶୋଦା ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ହେଲା ୟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ତାପରେ କଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଗମ୍ବର ଆଉ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ 19 ନମ୍ବର ଯେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏବେ ଆସ ମୁଁ କହିଲି ଲାଷ୍ଟ କହିବି ବୋଲି ତା ନାଁ ଥିଲା ମଲ୍ଲିନାଥ ବୋଲି ବେସିକାଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମଲ୍ଲି ତାଙ୍କ ନାଥ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଏଇଠି ହେଲା କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଦିଗମ୍ବର ଥିଲେ ଦିଗମ୍ବର କଣ କହିଲେ ଦିଗମ୍ବର କହିଲେ କି ସେ କୁଆଡେ ମେଲ୍ ଥିଲେ ସାର୍ କିଏ ଆମର ନା ମଲ୍ଲିନାଥ ସେ ଆମର ମେଲ୍ ଥିଲେ ତ ଯୋଉ ମେଲ୍ ଥିଲେ ସେ ନେକେଡେ ବୁଲୁଥିଲେ ହେଲା ନେକେଡେ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ହେଲା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କି ମଲ୍ଲିନାଥ କଣ ସେ ମେଲ୍ ଥିଲେ ତ ସେ ନେକେଡେ ବୁଲିଲେ ତ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଥିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ନା ମଲ୍ଲିନାଥ କଣ ନା ସେ ମେଲ୍ ନଥିଲେ ସେ ଫିମେଲ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ହେଲେ ବି ତମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ ହେଲା ଦିଗମ୍ବର କହିଲେ ଭାଇ ଯଦି ସେ ଫିମେଲ୍ ଥିଲେ କିଏ ମଲ୍ଲିନାଥ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ କେମିତି ମିଳିଲା ବୁଝିହେଲା ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ କଣ ନେକେଡ ହେବା ଜରୁରୀ ଆଉ ଯୋଉ ଦିଗମ୍ବର କହିଲେ ହଁ ଭାଇ ବହୁତ ଜରୁରୀ ନହେଲେ ହବନି ତ ବୁଝିଲା ଦିଗମ୍ବର କହିବା କଥା କଣ କି ଭାଇ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମେ କଣ ନେକେଡ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କଣ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ନା ପିନ୍ଧି କରିବି ତମେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବ ତ ସେ କହିବା କଥା ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କି ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ମଲ୍ଲିନାଥ ଥିଲେ ସେ ଫିମେଲ ଥିଲେ ସେ କପଡା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଦିଗମ୍ବର କହିବା ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବ କି ମେଲ୍ ମାନେ ନେକେଡ ବୁଲିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଫିମେଲ ଥିଲେ ମନେ ରଖ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଗେନ କହୁଛି ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ବି ଫିମେଲ ଥିଲେ କାହା ହିସାବରେ ନା ଆମର ଦିଗମ୍ବରଙ୍କ ହିସାବରେ ହେଲା ଦିଗମ୍ବରଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମର କଣ ନା ଫିମେଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 100% ହେଲା କଣ ନା 100% ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ନା ଏମାନଙ୍କ ହିସାବରେ କି ଫିମେଲ ତ ପୁରା ନେକେଡ ହଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ପୁରା ନେକେଡ ରହୁନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସାଲଭେସନ କେବେ ମିଳିବନି ତ ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ କି ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି 100% ମତେ ମୋକ୍ଷ ମିଳୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ମେଲ ହବାର ଅଛି ସେ ନେକେଡ ବୁଲିବେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ 100% ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନା ଭାଇ ଫିମେଲକୁ ମିଳିବ କଣ ପାଇଁ ନା ମଲ୍ଲିନାଥକୁ ମିଳିଥିଲା ତ ମନେ ରଖିବ ମଲ୍ଲିନାଥ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ କଳସ ସିଏ ଆମର 19 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ଦିଗମ୍ବରଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ମେଲ ଥିଲେ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମର ଫିମେଲ ଥିଲେ ବୁଝିହେଲା ଓକେ ତାପରେ କଣ ଯିବ ଆମର ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ପଳେଇ ଆମର ନା କଣ ନା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଜୈନିଜମ ହେଲା ତ ଯଦି ଦେଖିବା କି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଜୈନିଜମ ଉପରେ ତ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲି ପାର୍ଟ ହଉଛି ଆର୍ଟ କଲଚର ହେଲା ତ ଏଇଠି କଣ ବହୁତ ଭଲସେ ଦେଇନି ତମକୁ ପଢେଇ କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ ବେଶୀ ପଢେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଭଲସେ ଦେଇନି ହାଲାକି ତମେ ଆଞ୍ଜିନ ପଢୁଛ ଏଇଠି ଦବା କଥା ନୁହଁ ସେ ଦେଇଛି ତ ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ଜୈନ ଲିଟରେଚର ବେସିକାଲି କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ ଟେକ୍ସଟ ଥିଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ ତାକୁ ଅଗମ କୁହନ୍ତି ଲାଗି ଯୋଉ ଅଗମ କଲେ କଣ ନା ରିଲିଜିୟସ ଟେକ୍ସଟ ଥିଲା ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କଣ କିଛି ଆମର ସାକ୍ରେଡ ବୁକ୍ ଥିଲା କଣ ଅଫିସିଆଲ ବୁକ୍ ଥିଲା ହେଲା ଯୋଉଟା ଦିଗମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ସୀତାମ୍ବର ଲେଖିଥିଲେ ଓକେ ତ ବେଶୀ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ ହେଲା ପଢିବା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅଗମସ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା 12ଟା ଅଙ୍ଗ ତାପରେ 12ଟା କଣ ଉପଅଙ୍ଗରେ ତାପରେ 10ଟା ପ୍ରକିନମରେ ତାପରେ 6ଟା ଏଥିରେ ହେଲା ଛେଦା ସୂତ୍ରରେ ତାପରେ 4ଟା ମୂଳ ସୂତ୍ରରେ ତାପରେ ବାକି 4ଟା କି ଦେଇଛି ତ ଏଇସବୁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାର ସେ ମେନ୍ କଣ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି କି ଦିଗମ୍ବର କହିଲେ କଣ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କି ଓନ୍ଲି ମେନ୍ ନେକେଡ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କେବଳ ମେନ୍ ହିଁ ନେକେଡ ରହିବେ ନଟ୍ ଓମେନ୍ ତ ନୁହେଁ ହେଲା ସୋ ଓମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ 100% ସାଲଭେସନ ସେ 100% ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ 100% ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଫିମେଲ ହେଇ ସରି ମେଲ ହେଇକରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ତାପରେ ଯଦି କିଛି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଲିଟରେଚର ଉପରେ ତ କଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା କି ସମ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ଭଦ୍ରବାହୁ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଏ ଯୋଉ ଭଦ୍ରବାହୁ କଣ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର କଳ୍ପସୂତ୍ର ହେଲା ଭଦ୍ରବାହୁ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା କଳ୍ପସୂତ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ନା ଏଇଠି କଣ ମେନସନ ଅଛି ନା ମେନସନ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ମେନସନ ହେଲା ଲେଖା କଣ କି ମେନସନ ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କିଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ତୀର୍ଥଙ୍କର ସାର୍ କିଏ ଆମର ଏବେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଋଷଭନାଥ ତ ଋଷଭନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମେନସନ କୋଉଠି କରାଯାଇଛି ନା କଳ୍ପସୂତ୍ରରେ କଳ୍ପସୂତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଭଦ୍ରବାହୁ ଲେଖିଥିଲେ ବୁଝିଲା ବାକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ଖାସ ନୁହଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରରେ ଭଲସେ କହିବି ହେଲା ତାପରେ ଯାହା କଣ ଆମର ନା ଯିବା ଆମର ଜୈନର ଆମର କଣ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଥିଲା ହାଲାକି ଏଇଟା କଣ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପାର୍ଟ ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେ ଦେଇଛି ଆମେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଇଏ କଣ କହିଲା ଏଠି ସେ କହୁଛି କି ଦେଖ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଥିଲା ବାହୁବଳୀ ଷ୍ଟାଚୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋମିତେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଚୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ବଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ଷ୍ଟାଚୁ ଥିଲା ବାହୁବଳୀ କହିଲେ ଏବେ ଯୋଉ ମୁଭି ସେଇ ବାହୁବଳୀ ନୁହଁ ହେଲା ଏବେ କିଛି ପିଲା କହିବେ କି ଜୟ ମାଇସମତି ଭାଇ ସେ ନୁହଁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁବଳୀ ଥିଲା
ହେଲା ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆରେ ଇଏ ଅଛି ଆମର ଶ୍ରାବଣ ବେଲଗାର ଅଛି ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଆମର ଅଛି କର୍କଳାରେ ମାନେ ବହୁତ ଅଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେଲା ବହୁତ ଅଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଓକେ ତାପରେ କଣ ତାଙ୍କର କିଛି କେଭ୍ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା କଲଚର କିଛି କେଭ୍ ଥିଲା ଯେମିତି କଣ ଉଦୟଗିରି ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ପଚାରିଦବ ଏଇ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କେଭ୍ ନା ଆମର ସବୁ ଜୈନ କେଭ୍ ଏଇ ଆମର ସବୁ ଜୈନଜିମ କେଭ୍ ହେଲା ଆମର ସବୁ କଣ ଜୈନଙ୍କର ସବୁ କେଭ୍ ଥିଲା ଉଦୟଗିରି ହଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ହଉ କିମ୍ବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ହଉ ଅଛି କୋଉଠି ସେ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ନାହିଁ ଜାଣିଛ ଜାଣିନ ଜାଣିନ ତାପରେ ଘୋଷି ଦିଅ ହେଲା ଏଲୋରା କେଭ୍ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ବି ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଜୈନଜିମଙ୍କର କେଭ୍ ହେଲା ବୁଝିଲା ଏଲୋରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ତାପରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଏଇ ସବୁ ଆମର ହଉଛି ଜୈନଜିମଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜିମଙ୍କର ନୁହଁ ହେଲା ହାଲାକି ଯାହାବି ଆହୁରି ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଭ୍ ଆମେ ତାକୁ ଆକୁ ପଢିବା ତାପରେ କଣ ଲାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ସାରିକି ଆମେ ଯା ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କଣ ସାର୍ ତାଙ୍କର କାଉନସିଲ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ଜୈନଜିମଙ୍କର ମାନେ ମିଟିଂ କୁହନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ହେଇଥିଲା କେବେ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା 300 ବେଶୀ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା ପାଟଲିପୁତ୍ରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବିହାରରେ ଅଛି ହେଲା ସେଠି ଚାରିମାନ କିଏ ଚାରିମାନ ଥିଲା ଆମର ମନେ ରଖିବ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ବୁଝିଲା ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ଥିଲା ଚାରିମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ କାଉନସିଲ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ସାର୍ ଆଉଟକମ୍ କଣ ଥିଲା ଆଉଟକମ୍ ଥିଲା କି କମ୍ପେଲ କରାଯିବ 12ଟି ଅଙ୍ଗ କହିଲେ 12 ଅଙ୍ଗକୁ କମ୍ପେଲ କରାଯିବ କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ ନା 14ଟା ପୂର୍ବକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି ହେଲା ସେଇଭଳି ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସିଲ ହେଲା ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କୋଉଠି ନା ବଲ୍ଲଭୀରେ ବଲ୍ଲଭୀରେ ଯୋଉ କରାଗଲା ସେଇଠି କିଏ ନା ସେଇଠି ଆମର ଯୋଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଆମର ଦେବରାଜ ହେଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏଇ ଯୋଉ କାଉନସିଲରେ କଣ କରାଗଲା ନା ଆମର କମ୍ପେଲ କରାଗଲା 12ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଆଣ୍ଡ 12ଟି ଉପଅଙ୍ଗକୁ ବୁଝିହେଲା ତ ଏତିକି ଆମର ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜୈନଜିମ ଉପରେ ୟାଠୁ କିଛି ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନ ପ୍ଲିଜ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଣ୍ଡ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ତ ଲେଖିଦିଅ କମେଣ୍ଟରେ କି ତମକୁ ଯୋଉଟା ବୁଝିପାରୁନ ଯଦି ଲେଖିଦେବ ନା ବହୁତ ପିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତି ସାର୍ ଏଇ ଟପିକଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମତେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଟପିକ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ